یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں فیل ہو جائے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی. اس لیے گورنر کے کل 4 بجے کے اجلاس طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کی بنیاد پہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہیں. باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے وہ ایک فارمیلٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جاری ہونا چاہیے. فارمیلٹی میں کیوں ڈیلے ہوتا رہا ساری رات جو ہے میڈیا لگا رہا؟ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں کارکن وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں, تو صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے امن و امان کی صورتحال کو آپ نے وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلام آباد کی طرف کی ہیں, تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بندوبست ہے. نوٹیفائی کرنے میں کیا جو ہے اتنا ویٹ کیوں کیا گیا ساری رات جو ہے قوم اس ہیجان میں رہی؟ نہیں دیکھیں اس میں کل جو ہے وہ گزر گیا اور چودھری پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا. اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے, اس کا اسکیجول بھی گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس لیے اگر یہ ٹائم لیا ہے گورنر صاحب نے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مظاہرہ ہے. نوٹیفکیشن والی فارمیلٹی کب تک پوری ہو جائے گی اور یہ جو سیاسی بحران جو شروع ہو گیا ہے کہ نیا, یہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے. ایک آدمی جو خود اعلان کر رہا تھا کہ میری پارلیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے, لیکن میں جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہی اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں. تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیف منسٹر سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا اس پر نوٹیفیکیشن ہوگا, اس پر عمل درآمد ہوگا اور یہ آئین کا تقاضا ہے. اگر آئینی تقاضے کو رجسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کو روکا جائے گا تو پھر گورنر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کی منظوری سے ایڈوائز بھیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر اور گورنر رول لگ سکتا ہے. یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزولوشن کر سکتی ہے, تو پھر فورتھ وتھ جو ہے گورنر رول 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا, اور 2 ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزولوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ 6 ماہ تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. رانا صاحب بتائیں کہ نام کون سے آپ نے کہا ہے کہ وزیر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, وہ انہوں نے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل بے تکی اور آوارہ بات ہے. گورنر کے خلاف گورنر کچھ آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 کا یا کسی قانون یا آئین کی وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں. کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, اس کے کیا نام کون کون سے آ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے, نام کون کون سے ہیں؟ نہیں, ابھی اس بارے میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور وہ جو ہے وہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں. انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے, رکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے امیدوار وہی ہوں گے یا اس بارے میں لیڈرشپ جو بھی فیصلہ رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے صدر کو, اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا گورنر کو جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو پریزیڈنٹ ہے ہی ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ ماتھے پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا
जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। वज़ीर आला का इंतखाब कब तक मुतवक्किल है? जो सियासी देखें ये स्केड्यूल जो है वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा, और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में जो है वो टाइम जो है आज राणा साहब कल का पंजाब असेंबली का इजलास, उसकी क्या कानूनी हैसियत जो है उसको आप देखते हैं? कल इजलास सीएम ने कैबिनेट का हम उसको कबूल करेंगे। कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। बाकी असेंबली तो बरकरार है, असेंबली का इजलास तो हो सकता है, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असेंबली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब। आग मचोली का राणा साहब भी बताए, राणा साहब कल असेंबलियां तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं, उन्होंने ऐलान किया असेंबलियां तोड़ने का, आप असेंबलियां बचाने में लग गए हैं। नहीं तो वो असेंबलियां तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? सर 23 तारीख तो दी हुई उन्होंने। हाँ, तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी तो असेंबली खत्म करने की, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक जिद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए असेंबलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम, गैर जमहूरी इकदाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 अगर चीफ मिनिस्टर कल अगर असेंबली डिसॉल्व करने के लिए कल चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही अगर भेजती है असेंबली, तो उसकी क्या हैसियत होगी? रद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करेंगे? नहीं, जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी, या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामलात को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। पीडीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक देखें, मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है, और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। सर, क्या गवर्नर, क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले टीम नोटिफाई कर दिया जाएगा? होना चाहिए। राणा साहब इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या कहेंगे? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है, और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझते थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। वीडियो जो आ रही है उसके वाले से क्या आपका ख्याल है? अच्छा, आपने एक नहीं, वो किया था, वो वीडियो असली है कि नकली है? और कब आ रही है? ये सारी असली हैं। आ कब रही है? और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली हैं। अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। संजीदगी से साहब ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीगी रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फलां तारीख को जो है वो आ रहा हूँ, और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ़ लाएं, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। और इलेक्शन कब होगा? और इलेक्शन जो है, अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती
तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन है कि 2 सूबों में इलेक्शन हो। अक्टूबर में हो, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। बहुत शुक्रिया राणा साहब। जी मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया। दी पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर मैंने सील करने की बात नहीं की थी, और वज़ीर-ए-आला हाउस को सील करने की मुझे कोई जवाब ही नहीं बनता। राब्ते कैसे चल रहे हैं जरदारी साहब के, चोरी शुजात साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, जोर तोड़ जारी है? सबका आपस में राब्ता है, लेकिन इस सिलसिले में जो है वो जो आईनी पोजीशन है उसके ऊपर सबका इत्तेफाक। यानी अब परवेज इलाही साहब पीडीएम के उम्मीदवार नहीं हो सकते, ये क्लियर हो चुका। जी अब उनके खिलाफ क्योंकि अदम एतमाद उनके खिलाफ क्योंकि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके, ही इज नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो इसलिए वो पीडीएम के उम्मीदवार कैसे होता है? बहरान बढ़ता जा रहा है, हालात खराब होते नहीं, चले ये जा रहे कोई सियासी बहरान नहीं है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही जो है ये नोटिफिकेशन होता है तो उसके बाद न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट सुना आइंदा आने वाले दिन इमरान खान के लिए सख्त हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या बहरहाल उनके जो अमाल हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसमें तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला नहीं। गिरफ्तारी के इम्कानात, ये सारे इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। थैंक यू। अरे की गल होई यार, दोबारा टाग नहीं करना बंदा यार इस तरह पता की होंदा है, बंदा थल्ले रख दिंदा है, तू सवाल नहीं